इस करके आओ जो अपनी सतगुरां दी किरपा दे नाल सिद्ध गोष्ठ बाणी दी चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सिद्धां नूं गुरु दी वडियाई ही समझा रहे हैं कि गुरु दो अखर ने। गुरु गो नाम है अंधेरे दा ते रू नाम है प्रकाश दा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ अंधेरे तो प्रकाश ਦੇ अंदर ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गुरु। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ कि आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभ को मिल वोच है खोज शब्द मह लेह। ये शब्दां द्वारा सारा सानू ज्ञान पातशाह ने दिता। शब्दां माहे बखाणीए बिरला तां बुझै कोई। पर गुरु पातशाह की बाणी समझा रही है कोई बिरला बिरला जीव ये शब्दां द्वारा जो ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का आपां नूं मिल रहा बिरले बिरले जीवां दे हिस्से आउंदा। नहीं तां अज्ञानता दे हनेरे जीव अपनी सियाणप दे हंकार दे अंदर ही सारी जिंदगी लंघांदा। आओ पातशाह समझा रहे हन बिन गुर भरमै आवे जाए। बिन गुर घाल ना पवई थाए। कहंदे बिना गुरु दे ज्ञान तो इंसान सारी उम्र भरम दे अंदर अपना जीवन बतीत कर लेंदा ते बिन गुर घाल ना पवई थाए। घाल भी करदा मुशक्कत भी करदा कमाई भी करदा चाहे वो दुनियादारी के पक्ष तो ले लीए चाहे आपां जिहड़ा धर्म का रस्ता है इस पक्ष तो ले लीए। पर जिन्ना चिर गुरु दे ज्ञान की सोझी नहीं लैंदा उन्ना चिर साडी आ जिहड़ी कीती हुई कमाई आ ये थाए नहीं पैंदी। क्योंकि पातशाह रोज समझा रहे हैं थाए किन्ना दी पैंदी है। फिर जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। हुण जे गुरु का ज्ञान नहीं असी धर्म दे होर कर्म तां बहुत कर सकते हैं करते भी हैं पर बैठ के उस परमात्मा दे नाम नूं नहीं जपदे उहनूं ध्याउंदे नहीं उहदी बंदगी नहीं करते। इस करके महाराज कहंदे साडी ये जिहड़ी कीती हुई घाल आ ये थाई नहीं पैंदी। जिहड़े फिर ये घाल कमाई करके जांदे ने जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल। ये जिस संसार दे अंदर कमाई करके गए नाम नूं ध्या के की लाभ हो गया। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उन्हां दे उस परमात्मा की दरगाह के अंदर उजले हुए मुख तो पता नहीं होर किन्ने क जीवां दी बंद खलासी करा लेंदे आ। ते जिहड़े गुरु दे ज्ञान नूं नहीं समझदे गुरु वाले नहीं बनदे बिन गुर भरमै आवे जाए। वो जन्म और मरण के चक्कर के अंदर दुख भोगते रहिंदे आ। बिन गुर मनुआ अख डुलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए। कहंदे गुरु तो बगैर साडा जिहड़ा मन वो डोलणों नहीं हटदा। हर समय साडा मन विचारां दे अधीन डोलदा रहिंदा इहदा टिकाऊ नहीं बनदा। पातशाह इसे करके समझा रहे आपां नूं कहंदे गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही होर।
गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटै दात। गुर परमेश्वर एको जान, जोत सुभावै सो प्रवान। आ जिहड़ा आपां वाहिगुरू वाहिगुरू करदे आ ना, इसे करके ही आ कि जदों साडा मन साडा ध्यान आपदी आवाज़ दे अंदर जुड़ना शुरू हो गया, ये साडा मन भी डोलना शुरू हो जाऊगा। ज्यों-ज्यों मेहनत करते करते साडे मन नूं गुर शब्द दरड़ाए, हर रस रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो। मालिक फिर ये दात दिंदा सानूं साडे मन की खुराक, जिहनूं छक के ये तकड़ा हुंदा साडा मन, ते फिर ये डोलदा नहीं तो पातशाह समझा रहे आ, बिन गुर मनुआ अत डुलाए। ये तो बाणी पढ़द्यां दा नहीं डोलनों हटदा, संगत च बैठियां दा नहीं डोलनों हटदा, ये तो गुरमंत्र दा अभ्यास करद्यां दा भी। जे किते पूरी जुगती दे नाल नहीं करदे, उदों भी विचारां दे अधीन डोलदा रहिंदा। इस करके पातशाह समझा रहे ने, बिन गुर मनुआ अत डुलाए, बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए। कहते जिन्ना चिर असी गुरु उपदेश नूं समझ के परमात्मा की बंदगी करके उहदे नाम की प्राप्ति नहीं करते, उन्ना चिर साडे मन नूं तृप्ति नहीं हुंदी, इहदी भुख नहीं उतरदी। तद करके ही पातशाह समझा रहे हम ना, बिन गुर महाराज जी कहते बिन तुध होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देहो नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। हुण जिन्ना चिर ये साडे कोले प्रभु दे नाम की दात नहीं बख्शिश हुंदी, उन्ना चिर महाराज जी कहते बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए। आ जिहड़ी विकारां दी जहर ये साडा मन खा रहा, ते इनू फिर जहर चढ़ती जाती है। बिन गुर वसीयर दसै मरबाट, कहते गुरु तो बगैर तो ऐसा साडे जीवन का खेद है, जिवें किसी इंसान नूं रस्ते च जांदा होवे, किसी मंजिल ते पहुंचण लई रास्ते दे अंदर ओहदे सप लड़ जे ते ओहदी मौत हो जे। इसे तरह साडे जीवन की कहानी है, जिहड़ी साडे जीवन की मंजिल भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरी है। असी एक सफर दे उपर चल रहे हैं। जे असी गुरु की मत नूं नहीं ग्रहण किया, ते सानू फिर किहड़े सप लड़दे आ, विकारां दे सप लड़दे आ, हंकार रूपी सप लड़दे आ, निंदिया चुगली ईरखा दे जहर चढ़दी आ। इस करके महाराज जी कहते बिन गुर विसीर दसै मरबाट, ते अखीर पातशाह ने समझाता, नानक गुर बिन घाटे घाट। गुरु तो बगैर सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कहते तुहाडे जीवन के अंदर घाटा ही घाटा है। दुनिया की कोई किरत करते हैं, घाटा पै जे तो बड़ा पछतावा रहिंदा कि इन्ने पैसे खर्चे सी, ते कारोबार तोरिया, घाटा पै गया। पर जो साडी सवासां दी पूंजी 24,000 हर रोज बीत रही है, जे इन्हां सवासां चों परमात्मा दे लिखे अपना समा और सवास नहीं लगते, तो महाराज जी कहते भाई तुहानू भी बहुत बड़ा एक घाटा पै रहा है। नानक गुर बिन घाटे घाट। हुण अगे पातशाह समझा रहे हैं, जिस गुर मिले तिस पार उतारे। जिहड़ा फिर गुरु की शरण ग्रहण करदा, पूरे गुरु की शरण च आउंदा, ते गुरु का उपदेश ਉਹਨੂੰ फिर ये भव सागर संसार चो पार कर दिंदा, ਉਹਨੂੰ ਇਹ दुखों तो मुक्ति दवा दिंदा, ਉਹਨੂੰ आवागमन के चक्कर चो मुक्त कर दिंदा।
ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਟੈ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ, ਅਵਗੁਣ ਮੀਟੈ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਮੁਕਤ ਮਹਾਸੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਮਹਾਸੁਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਬੀਜੈ ਅਬਰਜਨ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਕ ਪੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੋ ਸਭੋ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਬਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾ ਸੁੱਖ, ਮੁਕਤ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ, ਮਾਲਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ, ਤਤਕਾਲ ਤਨ ਮਾਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਧਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਤਨ ਹਟੜੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਹਟੜੀ, ਇਹ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਹੱਟ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਮੋ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਜੋ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਤੋ ਹੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਜਾਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਇੱਕ ਮੋਖ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਬਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਟਾਂ ਨੇ ਤਨ ਹੱਟੜੀ, ਇਹ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਮੋ ਹੱਟ ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਜੋ ਹੱਟ ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਤੋ ਹੱਟ ਤੇ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮੋਖ ਦੇ ਹੱਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਹੱਟੜੀ, ਇਹ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਬਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸਾਚ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਹਿਜ ਆਉਣਾ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤਨ ਰੂਪੀ ਹੱਟੜੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ। ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਝਿਓ ਸੇਧ ਵਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਵੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਝਿਓ ਸੇਧ ਵਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਮਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਓ। ਨਲ ਤੇ ਨੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਧਿਓ ਸੇਧ ਵਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਆ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 101 ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਠ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਾਵਣ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੰਮ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਜੈ ਦੇ
खुली एक गंढ खुली जाती है साडी नाभि तो, साडी धुन्नी तो, जी तो बाद इंसान सदा वास्ते इस शरीर नूं छड्ड जांदा। खुली गंठ उठो लिखिया आया राम, जिन्ना चिर हुण भभीषण ने भेद नहीं दिता। रामचंद तीर मार रहे सी। दूसरा ये भी दसिया कि रावण शब्द का अभ्यास भी करता हुंदा सी, क्योंकि अज आपां संसार च वेख लो, किसी इंसान कोले थोड़ी बहुती दौलत होवे वो बड़ा हंकार च आ जांदा, किसी कोले ज्ञान होवे वो भी हंकार च आ जांदा, किसी कोले थोड़ा बहुत विज्ञान का भेद आ वो हंकारी होया गया, किसी कोले थोड़ी बहुती बंदगी आ वो हंकार च आ जांदा। पर जदों आपां रावण के जीवन वल झाकदे आ, ਉਹਦੇ वर्गा अज भी कोई दुनिया च अमीर नहीं है बंदा, किसी कोले सोने का घर नहीं है। रावण कोले सोने की लंका सी, लंका गढ़ सोने का भया। जे ओदी विदवता वल जाने चारे वेदां दा ज्ञाता सी रावण, मूँह जवानी चेते सी चारे वेद। जे ओदे आपां विज्ञान का पक्ष लैने उदों उहने जहाज भी तैयार किया होया सी, जिन्हों उड़न कठोला कहंदे सी, ते ओदी रसोई दे अंदर सोलर सिस्टम लग्या होया सी, जिन्हों अज आपां ला रहे हैं। चंद सूरज जाके तप्त रसोई, वसंतर जाके कपड़े धोई। जे ओदे भगती मार्ग वल जाने ਉਹ शब्द का अभ्यास भी करता सी। रामचंद्र तो तीर नहीं सी वज रहा, नाले मौके का अवतार सी। फिर रामचंद्र ने मैदाने जंग के अंदर बहुत सारा शोर पवाया, थोड़ा जिहा ध्यान टुटिया, फिर नाभि के अंदर तीर वजया। जदों रावण डिग्या तो लक्ष्मण नूं रामचंद्र ने कहा कि इहदे चरनां वल खड़, ये बहुत विद्वान बंदा, ये तो दृष्टि पवा। ते मरिया किवें, जिन्ना चिर भभीषण ने भेद नहीं दिता। वेद भभीषण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पाहन तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। हुण दूसरे गहराई वाले पासे नूं आपां चलीए कि ये बाहरी उदाहरण सानूं दिती गई। दूसरे पासे पातशाह ने सानूं अपने अंतर्मुख जो अपने जीवन का खेड ये समझा रहे हैं। महाराज समझाते ने, गुरमुख वाग्यो सेद बधाते, लंका लूटी दैत संतापे। जदों गुरमुख जना ने अपने आ 5 तत्त पार करन वास्ते, क्योंकि जदों आपां गुरमंत्र का अभ्यास करांगे, हौली हौली साडी जिहड़ी सुरत ये 5 तत्तां नूं पार करदी है। ज्ञान ते कर्म इंद्रियां तो पिछे हटदी साडी सुरत, फिर साडा उस मालिक दे नाल मिलाप हुंदा है। हुण ये भी एक पुल बन्नना हुंदा आपां, क्योंकि अपनी सुरती नूं लिजाण वास्ते राह दे अंदर बड़े समुंदर ने, जिन्हों भव सागर कहता, अगन सागर कहता, विख सागर कहता। इन्हां तो सुरती नूं पार करन वास्ते काहदा पुल बन्नना? जिवें रामचंद्र ने समुंदर दे उपर पत्थरां दा पुल तैयार कीता, असीं आप मालिक दे राम नाम दा पुल तैयार करना हुंदा। वाहिगुरू नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जदों वाहिगुरू बोल के आपदी सुरती नूं उस आवाज़ नाल जुड़दे हां, ये एक पुल तैयार हुंदा। फिर हौली हौली ये तत्त पार करके लंका लूटी दैत संतापै। आ साडी जिहड़ी देह रूपी लंका है, जिहदे अंदर बहुत बड़े बड़े दैंत बैठे आ। 5 वड्डे दैंत ने, जिन्हां नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा नौं दिता गया। महाबली भी कहता, जिन्हां दी सारी सृष्टि दे उपर सरदारी है। फिर ये देह तो उपर उठ के इन्हां दैंतां नूं मारिया। गुरमुख वाधियो सेत बधाते, लंका लूटी दैत संतापै। महाराज समझा रहे हैं, रामचंद मारियो एह रावण। कहंदे जिवें रामचंद्र ने फिर वो रावण ते एह रावण उन्हां नूं मारिया।
ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਨੇਤਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਸੀਰ ਕੇ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਰਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਫ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਰਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਸਸੀਰ ਕੇ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਵੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਧਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਰੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਆ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਫੇਰ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਆ ਕੇਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੇਰੀ ਝੂਲ ਝੂਲ ਕੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਗ।
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੈਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ। ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਏ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਫੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੀ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ 33 ਉਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ, ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ